प्यार तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, मेरा बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा मन की धड़कन में। सोमवार को सोमनाथ जी सोमृत पिलावे, पिलावे जी पिलावे, पिलावे जी पिलावे। ओ मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत गावे, भोले गीत गावे, हाँ जी भोले गीत गावे। बुधवार को बुधवार को बुद्धि विधाता गोद दिखाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। गुरुवार को दिल का रोग सभी मिट जावे, पाप सभी मिट जावे, तेरे पाप सभी मिट जावे। शुक्रवार को शुक्र मना माया दूर भगावे, माया दूर भगावे, तेरी माया दूर भगावे। शनिवार को राहु केतु शनि मित्र बन जावे। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। रविवार को ज्ञान सूर्य बन के प्रकाश फैलाओ, फैलाओ जी फैलाओ, फैलाओ जी फैलाओ। ओ मधुबन के चारों धामों का मन से चक्र लगाओ, मन से चक्र लगाओ, हाँ जी मन से चक्र लगाओ। परम धाम में हो, परम धाम में ब्रह्मा तन से खजाने लुटाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ तन मन की धड़कन में। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। चांद शर्माए देखो
देखो मुस्कुराए तारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। भर लो झोलियाँ, भर लो झोलियाँ, खुले हैं भंडारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। संगम की अनमोल घड़ी है, दृष्टि प्रभु जी की हम पे पड़ी है। संगम की अनमोल घड़ी है, दृष्टि प्रभु जी की हम पे पड़ी है। जोड़ लिए हमसे दिलों के तार, बरसा रही है वो रूहानी प्यार। सोए हुए भाग्य जगाए हमारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। वतन से हुजूर पधारे, हम उनके हैं बिछड़े दुलारे। आत्मा वतन से हुजूर पधारे, हम उनके हैं बिछड़े दुलारे। दिल में बसा है मेरा दिलाराम, यादों में रहूं बस यही मेरा काम। खोले सुख शांति, खोले सुख शांति धाम के द्वारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। भर लो झोलियाँ, खुले हैं भंडारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। चांद शर्माए देखो मुस्कुराए तारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। भर लो झोलियाँ, भर लो झोलियाँ, खुले हैं भंडारे। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा पधारे, मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा पधारे। झूमे नाचे गाए देखो धरती गगन, खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। खुशियाँ मनाए जल अग्नि पवन। मैंने जाके गगन में ढूंढा, ब्रह्मा बाबा से मैंने पूछा। मैंने जाके गगन में ढूंढा, ब्रह्मा बाबा से मैंने पूछा। बाबा बोले बताओ तुम कहाँ रहते हो। बाबा बोले बताओ तुम कहाँ रहते हो। ये राज अपने बच्चों से कहना है, सेवाधारियों के संग मुझे रहना है। सेवाधारियों के संग मुझे रहना है। ये राज अपने बच्चों से कहना
संग मुझे रहना है, सेवाधारियों के संग मुझे रहना है। बदल के ख्वाब बन के भंडारे में भासना स्वाद बन के स्वाद बन के खोया पाया में मिलती है बच्चों की दुआएं, उनके दुख दर्द में बनो हर मर्ज की मैं बजाऊं दरवाजे पे स्वागत सहनाई, पर जाने वालों को खिलाऊं मिठाई। ओ दिलाराम का दिलों से ये कहना है, सेवाधारियों के संग मुझे रहना है, सेवाधारियों के संग मुझे रहना है। बन जाऊं ज्ञान योग का तुमको पंख लगाऊं वरदानों के हीरे फूलों के मोती चमकाऊं किस्मत जो कभी फिर न सोती। हो मेरी आशा का दीप तुम्हें बनना है, सेवाधारियों के संग मुझे रहना 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 है। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, हर बात में योग के बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात ही नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। మధురమైన పిల్లలు, ప్రతి మాటలోనూ యోగ బలంతోనే మనం పని చేయాలి. ప్రతి విషయము, ప్రతి పని యోగ బలంతోనే చేయాలి. బాబా దగ్గర ఏది దాచిపెట్టకూడదు. ఈశ్వరీయ సంతానం కాబట్టి మనము ఎప్పుడూ కూడా ఎటువంటి ఆసురీ పని మనం చేయరాదు. ప్రశ్న, తుమారీ ఇస్ యోగ బల్ కి కరామాత్ క్యా హై? తే ఈ యొక్క యోగ బలం ద్వారా మనకి ఏం ప్రాప్తి అవుతుంది? దీని నుంచి మనం పొందే ఫలితం ఏమిటి? యోగ శక్తి ద్వారా యోగ బల్ హై జిసే తుమారీ సబ్ కర్మేంద్రియా వశ్ హో జాతే హై. ఈ యోగ శక్తి ద్వారా మన కర్మేంద్రియాలు పూర్తిగా మన వశంలోకి వచ్చేస్తాయి. ఇంద్రియాలు ఎప్పుడు మన వశంలో ఉంటాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనిషి ఇచ్ఛామాత్రం అవిద్య, కోరికలు తగ్గిపోతాయి. ఇచ్ఛామాత్రం అవిద్యా స్థితిలో ఉంటాడు. ఎప్పుడు కూడా లైట్గా ఖుషీగా ఉంటాడు. యోగ బల్కే సివాయ్ తుమ్ పావన్ బన్ నహీ సక్తే హై. ఇంకా యోగ బలం ద్వారా మనం పావనం కాగలుగుతాము. యోగ బల్ సే సారీ సృష్టి भी పావన్ బంతి హై. యోగ శక్తి ద్వారా ఈ సృష్టి కూడా పావనమవుతుంది. అంటే పంచతత్వాలు కూడా పావనమవుతాయి. యోగ శక్తి ద్వారా ఏమేమి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनने के लिए याद की यात्रा में रहो. మనం పావనం కావాలి అన్న, భోజనం శుద్ధంగా ఉండాలి అన్న తలంపు యాత్ర ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి ఉండాలి. యుక్తి సే చలో. పిల్లలు యోగయుక్తిగా నడుచుకోవాలి. యుక్తియుక్తిగా నడుచుకోవాలి అంటే యుక్తియుక్తిగా నడుచుకునేది అంటే తప్పించుకునేది కాదు. యోగయుక్తంగా నడుచుకోమని బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. నమ్రతాసే వ్యవహార కరో. ఎవరితో అయినా వ్యవహారం చేసేటప్పుడు నమ్రతగా వ్యవహారం చేయండి. ఓం శాంతి. रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं. ఆత్మీక తండ్రి ఆత్మీయ పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నారు. తే ప్రపంచంలో వాళ్ళకి తెలియదు. భగవంతుడు వచ్చి స్వర్గస్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఎట్లా చేస్తారు స్వర్గస్థాపన? ఇది ప్రపంచంలో వాళ్ళకి తెలియదు. కోయి బీ నహీ జాన్తే హై. స్వర్గస్థాపన ఎట్లా చేసేది ఎవ్వరికీ తెలియదు. तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो. మనము బాబా దగ్గర ఏది కూడా అడగవలసినటువంటి పనే లేదు. అసలు అడగవలసిన అవసరమే లేదు బాబా దగ్గర. బాప్ సబ్ కుచ్ సమझाते हैं. బాబా మనకి అన్నీ కూడా నేర్పిస్తారు, అన్నీ చెప్తారు, అన్నీ ఇస్తారు. కుచ్ భీ పూఛనేకి దర్కార్ హీ నహీ రహతీ హై. ఏది కూడా అడగవలసినటువంటి అవసరమే లేదు. మురళి రోజు వింటూ బాగా శ్రద్ధగా మురళి చదువుకున్నారంటే అన్ని విషయాలు తెలిసిపోతాయి మనకి. సబ్ కుచ్ ఆపే హీ సమझाते रहते हैं. అడక్క ముందే బాబా అన్ని మురళిలో మన డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తారు. అన్నీ కూడా బాబా తనకు తానే చెప్పేస్తారు. బాప్ कहते हैं, कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है,
సో మై జాంతా హూ తుమ్ నహీ జాంతే హో. కల్పకల్పము తండ్రి వచ్చి ఈ భరతఖండంలో ఏం చేయాలి అది తండ్రికి తెలుసు, మనకి తెలియదు. ఈ సృష్టి చక్రంలో తిరిగే జనన మరణాలలో వచ్చే ఆత్మలకి ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇది తండ్రికి మాత్రమే తెలుసు. రోజు రోజు సమझाते रहते हैं. తండ్రి వచ్చి రోజు పిల్లలకి ఇవే చెప్తూ ఉంటారు. కోయి భలే ఏక్ అక్షర్ భీ నా పూछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं. పిల్లలు ఏది ఒక్క అక్షరం కూడా అడగవలసిన పనే లేదు. అన్ని విషయాలు బాబా పిల్లలకి తెలిపిస్తూ ఉంటారు. కభీ పూछते हैं కాన్ పాన్ కి తక్లీఫ్ హోతీ హై. కొంతమంది పిల్లలు చెప్తూ ఉంటారు, బాబా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, జ్ఞానము కరెక్ట్గా ఉంది, శ్రీమతము బాగుంది, అంతా బాగుంది, అయితే భోజనం విషయంలో, తినేది తాగే విషయంలోనే కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే శ్రీమతం ప్రకారం ఉండాలి కదా. అబు ఏహతో సమజ్కి బాత్ హై. బాబా అంటారు, ఇది అర్థం చేసుకునేటటువంటి మాట. కొంచెం కష్టమే అనిపిస్తుంది, అయినా కూడా దానిలో ఎంత లాభం ఉన్నది పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు భక్తిలో వ్రతాలు చేస్తారు, ఉపవాసాలు ఉంటారు, అప్పుడు కూడా కొంచెం కష్టమే అనిపిస్తుంది, అయినా కూడా సహనం చేసుకుంటారు కదా. బాబా అంటారు ఇక్కడ కూడా అంతే, కొంచెం కష్టం అనిపించినా కూడా అర్థం చేసుకోండి ఇందులో ఎంత లాభం ఉన్నది అనేది. బాబానే कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है. ప్రతి మాటకి ప్రతి విషయంలోనూ యోగ శక్తి కావాలి. యోగ శక్తితో భోజనం తయారు కావాలి, యోగ శక్తితో భోజనం చేయాలి. తలంపు యాత్ర ఇదే చాలా ముఖ్యమన్నమాట. మీరు ఎక్కడన్నా వెళ్ళొచ్చు, అయితే యోగ శక్తి ఎప్పుడూ మనకి ప్రతి పనిలోనూ ఉండాలి. और कोई भी आसुरी काम नहीं करनी है. పిల్లలు ఎటువంటి ఆసురీ పనులు చేయకూడదు. हम ईश्वरीय संतान वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा यही एक ही देंगे. మనం ఈశ్వరీయ సంతానమైనాము, అందరికీ తండ్రి ఒక్క శివబాబా అయినారు, అందరి కోసం తండ్రి ఒకే శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు. బాప్ శిక్ష దేతే హై బచ్చే స్వర్గ కా మాలిక్ బన్నా హై. తండ్రి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు, పిల్లలకి స్వర్గ మాలికులుగా అవ్వాలి. రాజాయి మే బి పొజిషన్తో పోతీ హైనా తే. రాజులకి కూడా పదవులు నెంబర్ వారుగా ఉంటాయి. హరేక్కే పురుషార్థ అనుసార్ మర్తబా హోతా హై. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు చేసే పురుషార్థం అనుసారంగానే పదవి ప్రాప్తి అవుతుంది. పురుషార్థ్ బచ్చోంకో కర్నా హై. పురుషార్థం అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళే చేసుకోవాలి. ప్రాలబ్ధ భీ బచ్చోంకో పానే హై. ఎవరు పురుషార్థం చేస్తారో ప్రాప్తి కూడా వాళ్ళకే కలుగుతుంది. పురుషార్థ్ కరానేకే లియే బాప్ ఆతే హై. బాబా వస్తారు పురుషార్థం చేయించేదానికి. బాబా పురుషార్థం చేయరు, చేయిస్తారు. పిల్లలు పురుషార్థం చేయాలి. తుమ్కో కుచ్ భీ పతా నహీ తాకి బాప్ కబ్ ఆయేగా క్యా ఆకర్ కరేంగే. పిల్లలకి అసలు తెలియదు తండ్రి ఎవరు, తండ్రి ఎక్కడ ఉంటారు, తండ్రి ఎప్పుడు వస్తారు, తండ్రి ఏం చేస్తారు. ఇది పిల్లలకి మనకి మొదట ఈ జ్ఞానము తెలియదు. बाप आकर समझाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो. తండ్రి వచ్చి చెప్తూ ఉన్నారు, అసలు ఎక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళం ఎక్కడ వచ్చి పడిపోయినామో, ప్రపంచం ఎంత పతనం అయిపోయింది. తండ్రి వచ్చి చెప్తూ ఉన్నారు, అయితే ప్రపంచం పతనం అయ్యేది కూడా డ్రామా అనుసారంగానే జరుగుతుంది. ఏకదమ్ ఊంచ్ చోటీసే. ఎంత హయ్యెస్ట్గా, ఎంత శ్రేష్టంగా ఉండే ఈ ప్రపంచము ఎంత పతనమైపోయింది. జరాబీ బుద్ధి మే నహీ ఆతాకి హమ్ కౌన్ హై. మనుషులకి ఇప్పటికీ కూడా తెలియటం లేదు
ప్రపంచం ఇంత పతనమైపోతూ ఉన్నా కూడా అర్థం కావట్లేదు అసలు నేను ఎవరైనాను. అబ్ మెహసూస్ కర్తేన తండ్రి వచ్చి మొట్టమొదట పిల్లలకి ఇదే అనుభవం చేయిస్తూ ఉన్నారు. అసలు నేను ఎవరు. తుమ్కో స్వప్నమే భీ నహీ తాకి బాప్ ఆకర్ క్యా కరెంగే. అసలు స్వప్నంలో కూడా ఊహించలేదు భగవంతుడు వస్తాడు, భగవంతుడు ఇట్లా విషయాలు నేర్పిస్తారు అనేది కలలో కూడా మనం కనలేదు. तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे, बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछार होना అనుకోను కూడా అనుకోలేదు భగవంతుడిని నేను భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటాను. కలలో కూడా అనుకోలేదు భగవంతునికి నేను అర్పణ అవుతాను. ఎవ్వరూ ఊహించలేదు. जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछवार होते हैं. ते పతివ్రత స్త్రీ లక్షణం ఏమిటి అంటే పూర్తిగా తన పతికి అర్పణ అయిపోయేదే. చితా పర్ చढ़ने में भी डर नहीं रहती है. పూర్వకాలం స్త్రీలు పతి చనిపోయినారు అంటే ఆ చితి పైన పోయి కూర్చొని సతీ సహగమనం అయిపోతారు. కితనీ బహాదూర్ హోతీ హై. అసలు అది ఎంత సాహసంతో చేసేటటువంటి పని. పతి చనిపోయాడు అంటే ఆ చితిలో పతిని కూడా పై చనిపోయేది అంటే. ఆగే చితా పర్ బహుత్ చढ़ती थी. పూర్వకాలంలో అది ఉండేది. పతి చనిపోతే ఆ చితిలో పడి భార్య కూడా చనిపోయేది. ఇప్పుడు అట్లంతా లేదు. యహా బాబాతో ఐసీ కోయి తక్లీఫ్ నహీ దేతే హై. తే ఇప్పుడు అది కూడా అవసరం లేదు బాబా పిల్లలకి. బాబా అటువంటి పనులు చేయించరు పిల్లల చేత, అటువంటి కష్టం ఇవ్వరు. నామ జ్ఞాన్ చితా హై పరంతు జన్నే కారణ్కి కోయి బాత్ నహీ. తే ఇక్కడ బాబా చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు జ్ఞాన చితి పైన కూర్చోండి అని చెప్తూ ఉంటారు. చితి అంటే అక్కడ శవం పెట్టేటటువంటి చితి కాదు, ఇది కాలిపోయేటటువంటి చితి కాదు, ఇది జ్ఞాన చితి అంటే అర్థము. బాప్ బిల్కుల్ సమझाते हैं ऐसे మక్కన్ సే పిల్లలు అర్థం చేసుకునేదానికి చెప్తారు. బాబా జ్ఞానాన్ని ఎంత సహజంగా అర్థం చేయిస్తారు అంటే వెన్నలో నల్ల వెంట్రుక తీసేది ఎంత ఈజీనో అట్లా బాబా మనకి తెలియచేస్తారు. బచ్చే సమझते हैं బరోబర్ జన్మ జన్మాంతర్ పర్ సిర్ కా బోझ है. తే పిల్లలకి తెలుసు అనేక జన్మల పాప భారము మన ఆత్మ చేసుకుంటూ వచ్చింది. అదంతా పూర్తి అయిపోతేనే మనకి ముక్తి ప్రాప్తి అవుతుంది. कोई एक अजामिल नहीं है, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ते अजामिल है. తే ఒక దొంగ ఉండేవాళ్ళు గజ దొంగ మహాపాపి అజామిల్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక్క అజామిల్లే కాదు పాపి. బాబా అంటారు ప్రపంచంలో అందరూ కూడా ఒకరిని మించి ఒకరు అజామిల్లాగా దొంగలైపోయినారు. మనుష్యం కో క్యా పతా ఫాస్ట్ జన్మ మే క్యా క్యా కియా హై. తే మనుషులకి నేను ఈ జన్మలో ఏం పాపాలు చేయలేదు, ఎక్కువ చేయలేదు అనుకుంటారు. అసలు పోయిన జన్మలో ఏమేం పాపాలు చేసినాము ఎవరికీ తెలియదన్నమాట. అభి తుమ్ సమझते हो पाप ही किए है, వాస్తవ మే పుణ్య ఆత్మ ఏక్ భీ నహీ హై. పిల్లలకి తెలుసు కలియుగంలో ఒక్కరు కూడా పుణ్యాత్ములు లేరు, అందరూ పాపాలం చేసినటువంటి వాళ్ళే. సబ్ హై పాపాత్మాయే. ఈ కలియుగ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా పాపాత్ములే అయినారు. పుణ్య కరేతో పుణ్యాత్మ బంచాయే. పుణ్యాత్మాయే హోతీ హై సత్యయుగమే. పుణ్యం చేసుకుంటూ ఉంటే పుణ్యాత్ములు అవుతారు. అంటే ఒక్క పాపం కూడా చేయకూడదు, మొత్తం పుణ్యమే చేసుకునే ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అంటే సత్యయుగంలో దేవతలన్నమాట. వాళ్ళంతా పుణ్యమే చేసుకుని ఉంటారు, కొంచెం కూడా వాళ్ళు పాపం చేసి ఉండరు. కోయినే హాస్పిటల్ ఆజ్ బనాయి సో క్యా హువా. అయితే మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే పుణ్యం చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే పుణ్యం ఎంత పర్సెంట్ ఉంది, పాపం ఎంత పర్సెంట్ ఉంది? 90% పాపం చేసి
ఏదో 10% మనం పుణ్యం చేస్తే పుణ్యాత్ములం కాం కదా. అన్ని పాపాలు చేసి ఒక హాస్పిటల్ కట్టించినారు అనుకోండి, పుణ్యాత్మ అయిపోతాడా? కారు కదా అంటారు బాబా. సీడీ ఉతర్నే సే తోడే హీ బచ్చి జాయేగా. సరే, ఒక హాస్పిటల్ కట్టించినంత మాత్రాన అయిపోతామా పుణ్యాత్మ? ఎన్ని జన్మలు చేసిన పాపాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయా? పోవు కదా, మెట్లు దిగాల్సిందే కదా అంటారు. చడితీ కళాతో నహి హోతీ హై అంటే కలియుగంలో మరి పుణ్యాత్ములే లేరా అని అంటారేమో. పుణ్యాత్ములు ఉన్నారు, పుణ్యం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, అయినా కూడా పతనం అవుతూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కేటటువంటి కళ ఎవ్వరికీ లేదు, ఎందుకంటే చేసిన పాపాలు ఉండనే ఉన్నాయి కదా అంటారు. బాప్తో ఐసి బిల్వేడ్ హై జిస్ పర్ కేతే హై జీతేజీ న్యోచవార్ ఛాయే. తండ్రి అట్లా ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళు, ప్రతి ఆత్మకు ప్రియమైనటువంటి తండ్రి. ఈ తండ్రి ఎంత ప్రియమైన తండ్రి అంటే వాళ్ళు ఎవరు తెలుసుకుంటే బలిహారి అయిపోతారు. క్యోంకి పతియోం కా పతి బాప్ కా బాప్ ఉంచితే ఉంచ. ఎందుకంటే ఈ తండ్రి ఎంత ఉన్నతమైన తండ్రి అంటే తండ్రులకే తండ్రి, పతిలకే పతి అయినారు. बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसे बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कितना साधारण है. తండ్రి వచ్చి పిల్లల్ని ఇప్పుడు లేపుతూ ఉన్నారు, స్వర్గ మాలికలుగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత సాధారణంగా వచ్చి తండ్రి పిల్లలను స్వర్గ మాలికలుగా చేస్తూ ఉన్నారు. शुरू से बच्चियाँ जब बीमारी पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की సేవా करते थे. తే మొదట ప్రారంభంలో యజ్ఞము ప్రారంభమైనప్పుడు చాలామందికి ఆరోగ్యం బాగలేకుండా అనారోగ్య పాలైనప్పుడు బాబా స్వయం వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. అహంకార్ కుచ్ భీ నహీ హై. తండ్రికి ఎటువంటి అహంకారం అనేది లేదన్నమాట. బాప్ దాదా ఉంచితే ఉంచాయి. బ్రహ్మ శరీరంలో తండ్రి వచ్చారు. తండ్రి ఇట్లా పిల్లలకి ఎంత సేవ చేసినారు అంటే ఉన్నతమైన తండ్రి వచ్చి అన్ని రకాల సేవలు చేసినారు. ఎందుకంటే కేతే హే మై జో కరం కరం ఉస్కో దేఖ్ సబ్ కరేంగే అంటే బాబా ఎప్పుడు ఇది చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, మనం ఏ కర్మ చేస్తామో మనల్ని చూసి అందరూ చేస్తూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. దోనం చేసే ఏక్ హో జాతే హై. ఇక్కడ ఎవరు మరి ఇది చెప్పి చేసేవాళ్ళు? ఇక్కడ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? శివబాబానా బ్రహ్మబాబానా? ఇద్దరూ ఒకరే, ఒకరిలాగా అయిపోతారు. ఇద్దరూ కలిసే కదా చేసేది, ఆ శరీరాన్ని నడిపించేది. బాప్ క్యా కర్తే హై, దాదా క్యా కర్తే హై మనకి తెలియదు. శివబాబా ఏం చేస్తారు, బ్రహ్మబాబా ఏం చేస్తారు ఆ శరీరం ద్వారా. తో కర్మ అకర్మ వికర్మకి గతి బాప్ హీ బయటకర్ సమझाते हैं. ఒకవేళ శివబాబా చేసిన శివబాబాకి ఇది వికర్మ సుకర్మ కర్మ ఫలితానికి అతీతమైనటువంటి వారు శివబాబా. కాబట్టి ఎవరు చేసినారు అనేది తెలియదు. శివబాబా మనకి వచ్చి కర్మ వికర్మ అకర్మల గతి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. బాప్ బహుత్ ఊంచా హై, మాయా కా భీ కితనా ప్రభావ్ హై. తండ్రి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వారు, మాయాకి కూడా ఎంత ప్రభావం ఉన్నది. ఈశ్వర్ బాప్ కేతే హై ఐసా మత్ కరో తో భీ నహీ మాన్తే హై. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడూ కూడా ఇటువంటి పని చేయొద్దు అనని. అయినా కూడా పిల్లలు తండ్రి చెప్పినట్లు వినరు. భగవాన్ కేతే హై, భగవంతుడు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నాడు, బిడ్డ నువ్వు ఇటువంటి పని చేయకూడదు అనని. మీఠే బచ్చే కామ్ నహీ కన్నా ఫిర్ భీ ఉల్టా కామ్ కర్ దేతే. భగవంతుడు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నా కూడా బిడ్డ ఈ పని చెయ్యొద్దు అన్నా కూడా పిల్లలు విరుద్ధంగానే పని చేస్తూ ఉంటారు. మాయాబీ బడి జబర్దస్తి. ఎవరు వాళ్ళ చేత ఆ చెడ్డ పనులు చేయిస్తూ ఉన్నారు అంటే మాయ ఎంత ఫోర్స్గా వస్తుంది. భూలే చుకే భీ బాప్కో నహీ భూల్నా హై. ఎప్పుడు కూడా పొరపాటున కూడా
తండ్రిని మనం వదిలిపెట్టకూడదు, తండ్రిని మర్చిపోకూడదు. కుచ్ భీ కరే మరే అథవా కూటే, ఏమైనా కానివ్వండి, మనం చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, బాబాని మర్చిపోకూడదు, బాబాని వదిలిపెట్టకూడదు. కుచ్ బాప్ కర్తే హై నహీ హై పరంతు యహ్ ఎక్స్ట్రీమ్ మే కహా జాతా. అంటే అట్లా చనిపోండి అనని బాబా ఎప్పుడు మనకి నేర్పించరు. బాబా ఎందుకు చెప్తారు? చెప్పరు. కానీ ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా బాబా చెయ్యి వదిలిపెట్టకూడదు. గీత్ భీ హై తుమారా ధర్కో కభీ నహీ చోడే. ఒక పాట ఉంది, ఏమన్నా కానీ నాకు, కానీ నీ ద్వారాన్ని నేను ఎప్పుడూ కూడా వదిలి బయటికి వెళ్ళను. చాహే కుచ్ భీ కహో, నువ్వు వద్దు బయటకు వెళ్ళిపో అన్నా కూడా నేను పోను. బుద్ధి భీ కేతీ హై జాయేంగే కహా, ఎక్కడికి పోవాలి బాబాని వదిలేసి? ఇంకా బాప్ బాద్షాహ్ దేతీ హై ఫిర్ తోడే హీ కభీ మిల్తే. భగవంతుడు వచ్చి స్వర్గ రాజ్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు అని అంటూ ఉంటే పిల్లలు వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఇక వేరే ఏమున్నది దొరికే దానికోసం? దూసరే జన్మే కుచ్ మిల్ సక్తా హై. ఇట్లా అనుకోకూడదు, ఈ జన్మలో లేకపోతే ఏమి, నాకు వేరే జన్మలో పోయి శరీరం వదిలేస్తే ఇంకొక జన్మలో మంచి జన్మ దొరుకుతుంది కదా అనుకుంటారు కొంతమంది. ఎట్లా దొరుకుతుంది? ఈ జన్మలో దొరకలేదంటే వచ్చే జన్మ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? పారలౌకిక్ బాప్ హై జో బేహద్ సుఖదాం కా తుమ్కో మాలిక్ బనాతే హై. పారలౌకిక తండ్రి బేహద్దు సుఖధామానికి మనల్ని మాలికులుగా చేస్తూ ఉన్నారు. బచ్చోं को దైవీ గుణ ధారణ కర్నే హై సో భీ బాప్ రాయి దేతే. పిల్లలు దైవీ గుణాలు ధారణ చేసుకోవాలి. తండ్రి వచ్చి మనకి సలహా చెప్తూ ఉన్నారు. పోలీస్ ఆది కా కామ్ భీ కరో నహీ తో డిస్మిస్ కర్ దేంగే. మరి పోలీస్ పని చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా? కొట్టకూడదు అంటే ఎట్లా? వాళ్ళ డ్యూటీ కదా. లేదంటే ఆ డ్యూటీ చేయలేదు అనుకోండి, డిస్మిస్ చేసేస్తారు. అప్నా కామ్తో కర్నా హీ హై ఆంక్ దిఖానీ హై. డ్యూటీ చేయాలి కదా పోలీస్ వాళ్ళు. మరి ఎట్లా కొట్టలేదు అంటే బాబా అంటారు, కొంచెం బెదిరించండి, కొంచెం కళ్ళతో చూపించండి, పర్వాలేదు, కానీ డ్యూటీ అంటూ చేయాలి కదా అంటారు. జితనా హో సకే ప్రేమ్ సేలో, ఎంత సాధ్యం ఉంటుందో అంత ప్రేమగా నడిపించాలి. నహీతో యుక్తిసే ఆంక్ దికావో. లేదు చెప్పిన మాట వినలేదు అనుకోండి, కొంచెం బెదిరించండి, కొంచెం కళ్ళెర్ర చేసి చూడండి, భయపెట్టండి వాళ్ళని. హాత్ నహీ చలానా హై, అంతేకాని చెయ్యెత్తి వాళ్ళని కొట్టకూడదు. బాబాకే కితనే డేర్ బచ్చే హై, బాబాకో హీ బచ్చోं का ఖ్యాల్ రహతా హై. బాబాకు ఎంతోమంది పిల్లలు ఉన్నారు. బాబాకి ఎప్పుడు కూడా ఆలోచనలు పిల్లలపైనే ఉంటాయి. మూల బాత్ హై పవిత్ర రహనా, జనం జన్మాంతర్ తుమ్నే పుకారా హైనా. ఇక్కడ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం పవిత్రంగా ఉండేదే. జన్మల నుంచి మనం తండ్రిని పిలుస్తూ వచ్చినాము. హే పతిత్ పావన్ ఆకర్ హమ్కో పావన్ బనావో. పతిత పావన తండ్రి వచ్చి నన్ను పావనం చెయ్యండి అని చెప్పినాము. పరంతు అర్థ కుచ్ భీ నహీ సమస్తే హై. దాని అర్థం ఏమిటి పిల్లలకి తెలియదు. బులాతే హైతో జరూర్ పతిత్ హైనా. పిలిచేది ఎవరు? పతితులే కదా. ఆ పతిత పావన తండ్రిని పిలుస్తారు. నహీతో బులానేకి దర్కార్. ఒకవేళ మనం పుణ్యాత్ములం, మనం పవిత్రమైనటువంటి ఆ వాళ్ళము, సతో ప్రధానంగా పావనంగా ఉంటే పిలవాల్సినటువంటి అవసరం మనకి ఉండదు. పూజాకి భీ దర్కార్ నహీ హై. అసలు మనం పవిత్రము, మనం పుణ్యాత్ములే ఉంటే మనం పూజలు కూడా ఎందుకు చేయాలి? అవసరమే లేదు కదా. బాప్ సమझाते हैं अबलाओं पर कितना अत्याचार होती है, సహన్ కర్నా నహీ హై. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, ముఖ్యంగా స్త్రీలకి ఎంత కష్టాలు ఉన్నాయి, స్త్రీలపైన ఎన్ని అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, సహనం చేసుకోవాలి కదా.
युक्तियाँ भी बतलाते रहना है, बहुत नम्रता से चलो. బాబా యుక్తులు కూడా ఎన్నో చెప్తూ ఉంటారు. పిల్లలు చాలా నమ్రతగా నడుచుకోవాలి. आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो. చెప్పండి, భగవంతుని దగ్గర అసలు ఏమి అడగాలి. हथियार बांधते समय कहते हैं, मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो. అంటే కంకణం కట్టేటప్పుడు చెప్తారు, నువ్వే నాకు పతి ఈశ్వరుడు గురువు అయినావు, సర్వస్వము నువ్వే అయినావు అని చెప్తారు. మరి నేను పవిత్రంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాను, మరి మీరు ఎందుకు అడ్డగిస్తారు నన్ను అని వాళ్ళని అడగండి, నమ్రతగానే అడగండి. भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाला बन जाओ. పతికి చెప్పండి, పతి పరమేశ్వరుడి సమానం కదా, పతి ఈశ్వరుని సమానం కదా, మరి పతిత పావనుడు అని చెప్తారు కదా ఈశ్వరునికి. మరి మీరు కూడా పవిత్రంగా ఉంటూ నన్ను పవిత్రం చేయండి, పావనంగా అయ్యేటటువంటి వాళ్ళుగా మీరైతే బాగుంటుంది కదా అని ప్రేమతో నమ్రతగా చెప్పండి. క్రోధ్ కరేతో ఫూలోంకి వర్షా కరో. వాళ్ళు కోపం చేసుకుంటారు, అయినా కూడా వాళ్ళపైన పూలవాన కురిపించండి. మార్తే హై ఫిర్ అఫ్సోస్ భీ కర్తే హై. వాళ్ళు కొడతారు, కోపం చేసుకుంటారు, బంధించేస్తారు, ఎన్నో చేస్తారు. జైసే షరాబ్ పీతే హై తో బడా నషా చढ़ जाता है, अपने को బాద్షా సమజ్తే హై. తాగినటువంటి వాడికి ఎంత నష ఉంటుంది అంటే నేనే రాజా అన్నట్లు మాట్లాడతారు, ఫీల్ అవుతాడు. ఏ విశ్వీ ఐసీ చీజ్ హై బాత్ మత్ పూచో. ఈ వికారాల విషయం కూడా అటువంటిదే. ఈ వికారాల విషయం ఎంత నష కలిగిస్తుందంటే వాళ్ళకి ఆదత్ పడి హైతో టూర్తీ నహి, అలవాటైపోయింది అంటే ఇక అది తెగదన్నమాట. एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ गया फिर गिरते रहेंगे. 2-3 సార్లు వికారీ అయిపోయినాడు, నష ఎక్కిపోయింది అనుకోండి, ఇక దాన్ని వదిలిపెట్టదు, ఆ నష అట్లనే ఉంటుంది. నషకి చీజం ఖుషీ మే లాతీ హై వికార్ బి ఐసే. ఈ వికారాలు కూడా అంతే, వికారాల ద్వారా నష కలుగుతుంది, ఆ నష ద్వారా ఖుషీ కలుగుతుంది. అందుకని వదలమంటే వదలరు. యహా ఫిర్ బడీ మెహనత్ హై సివాయ్ యోగ బల్కే కోయి బి కర్మేంద్రియం కో వశ. మరి ఎట్లా ఈ వికారాలను త్యాగం చేయాలి అంటే, కర్మేంద్రియాలు మన కంట్రోల్లో రావాలి అంటే యోగ శక్తినే ఆధారము. యోగ శక్తి తప్ప ఇక వేరే దేని ద్వారానూ వికారాలు వశం కావు. बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, శాంతి में बैठ रहेंगे. బయట నుంచి వస్తారు యోగం నేర్చుకునే దానికోసం. కొంతమంది శాంతిగా పోయి కూర్చుంటారు, ఇంటి వాతావరణం నుంచి దూరంగా ఉంటారు. లేకిన్ वो है ఆర్టిఫిషియల్ శాంతి. అయితే బాబా అంటారు అర్ధకల్పం నుంచి ఇదే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వచ్చారు, అది ఆర్టిఫిషియల్ శాంతి అన్నమాట. కిస్కో సచ్చి శాంతి కా మాలూమ్ నహీ. మనుషులకి ఎవరికి కూడా సత్యమైనటువంటి శాంతి అర్థం ఏమిటి తెలియదు. బాప్ కేతే హే బచ్చే తుమారా స్వధర్మ హీ హై శాంతి. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు మీ స్వధర్మమే శాంతి అయింది. శరీర్ సే తుమ్ కర్మ కర్తే హో. శరీరం ద్వారా మనము కర్మ చేస్తూ ఉన్నాము. జబ్ తక్ శరీర్ ధారణ నా కరే తబ్ తక్ ఆత్మ శాంతి రైతే. ఎప్పటి వరకు శరీరం ధరించలేదు ఆత్మ సైలెన్స్గా ఉంటుంది. కహా నా కహా జాకర్ ప్రవేశ్ కర్తీ హై. ఆత్మకి ఎక్కడ పాత్ర ఉన్నదో అక్కడ పోయి గర్భంలో ప్రవేశిస్తుంది.
यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहते हैं. ఈ కలియుగ ప్రపంచంలో కొంతమంది ఆత్మలు సూక్ష్మ శరీరంతో ఉండి కష్టపడుతూ ఉంటారు. వह छाया के शरीर होता है. సూక్ష్మ శరీరం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక నీడలాగా ఉంటుంది, ఛాయలాగా ఉంటుంది. కోయి దుఃఖ దేనే వాలా आता है, कोई अच्छा आता है. ఆ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉండే ఆత్మలు కూడా మంచి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. यहाँ भी कोई बल मनुष्य होते हैं जो किसी को దుఃఖ నహీ దేతే. ఎట్లా మనుషుల్లో కూడా కొంతమంది మంచివాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది దుఃఖం ఇస్తారు, దుఃఖమే ఇవ్వరు. कोई तो बहुत दुख दे, ऐसे ही जैसे సాధు మహాత్మా అవుతా హై. కొంతమంది మనుషులు అసలు దుఃఖమే ఇవ్వరు. ఎట్లా ఉంటారు అంటే సాధువులు మహాత్ముల్లాగా వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. బాప్ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकीलते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो. బాబా చెప్తారు, మధురాతి మధురమైనటువంటి ముద్దు బిడ్డలు 5000 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనం బాబాని కలిసినాము. తో క్యా లేనే కే లియే, దేనికోసం బాబా వచ్చారు? బాప్నే బతాయే తుమ్కో క్యా మిల్నే కా హై. బాబా మనకి చెప్పినారు ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రాప్తి చేసుకోవాలి. आप तो हो ही हो हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता है. బాబా అయినారు హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్, అంటే కొత్త ప్రపంచానికే రచయిత. తో జరూర్ ఆప్సే బాద్షాహీ మిలేగా. బాబా నుంచి ఏం దొరుకుతుంది మనకి? కొత్త ప్రపంచం యొక్క రాజ్యం దొరుకుతుంది. బాప్ कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे. బాబా చెప్తారు, ఏ కొంచెం అర్థం చేసుకున్నా స్వర్గంలో తప్పనిసరిగా వస్తారు. హమ్ స్వర్గకి స్థాపన కర్నే ఆయే హై. బాబా వచ్చారు స్వర్గ స్థాపన చేసేదానికి వచ్చారు. బడే సే బడా ఆసామీ హై భగవాన్ ఔర్ ప్రజాపిత బ్రహ్మ. అందరికంటే పెద్ద మనిషి ఎవరు అంటే భగవంతుడు, శివ పరమాత్మ, నెక్స్ట్ ప్రజాపిత బ్రహ్మ అయినారు. तुम जानते हो విష్ణు కౌన్ హై, కోయి కో భీ పతా నహీ హై. అసలు విష్ణు అంటే ఎవరు మనకి తెలుసు, ఎవరికి తెలియదు. తుమ్ ఉన్కే ఘరానే కో హో. మనం విష్ణు వంశీలము. లక్ష్మీనారాయణతో సత్యయుగమే రాజ్య కర్తే హై. లక్ష్మీనారాయణలు సత్యయుగంలో రాజ్యం చేస్తారు. ఏ చక్ర ఆది వాస్తవమే విష్ణు కో తోడే హీ హై. అసలు సత్యయుగంలో రాజ్యం చేసేటటువంటి నారాయణుడికి చక్రం ఉండదు, అవసరం లేదు అక్కడ. ఏ అలంకార హం బ్రాహ్మణం కే హై. మరి ఈ అలంకారాలు ఎందుకు చూపించినారు అంటే అవి మనవి, మనమే విష్ణువు అయ్యేటటువంటి వాళ్ళము. అయితే మనమే శంకు చక్ర గదా పద్మధారి అయిన అవి ఏ నాలెడ్జ్ హై. అవి జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటివి. ఆ జ్ఞానము మనకి ఇప్పుడే దొరుకుతుంది. సత్యయుగమే తోడే హీ ఏ సమझेंगे. సత్యయుగంలో శంకు చక్ర గదా పద్మాలు ఉండవు, అంటే ఆ జ్ఞానం అక్కడ ఉండదు. ఈసే బాతే బాతానేకి కోయి మే తాకత్ నహీ హై. అయితే భక్తిలో అలంకారాలు చూపిస్తారు, అయితే దాని గురించి చెప్పే శక్తి ఎవరికీనూ లేదు. तुम इस 84 के चक्र को जानते हो. పిల్లలు 84 జన్మల చక్రం గురించి తెలుసుకున్నారు. బచ్చే సమझ गए हैं हमको तो यह అలంకార్ छोपते. ఇవి వాస్తవానికి జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటివి ఈ శంకు చక్ర గదా పద్మాలు. అయితే అవి ధరించేటటువంటివి కాదు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులం మనం శంకు చక్ర గదా పద్మధారి అయినాము, అయితే ఇవి ఇప్పుడు మనం ధరిస్తే శోభించదు మనకి. తో హమ్ అభి శిక్షా పా రహే హై. తండ్రి నుంచి మనం ఈ చదువుకుంటూ ఉన్నాము, పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాము, తిరిగి ఆ విధంగా అవుతాము. స్వదర్శన చక్ర ఫిరాతే ఫిరాతే హమ్ దేవతా బంచాయేగా. స్వదర్శన చక్రాన్ని మనం తిప్పుతూ తిప్పుతూ దేవతలుగా అవుతాము.
स्वदर्शन चक्र अर्थात రచయిత రచనకి ఆది మధ్య అంతకో జాన్న. స్వదర్శన చక్రధారి అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే రచయిత గురించి రచన గురించి అర్థం చేసుకునేది. सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है. ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ కూడా ఇది తెలియదు, అసలు సృష్టి చక్రం ఎట్లా తిరుగుతూ ఉన్నది. బాప్ కితనా సహజ్ కర్ సమझाते हैं. తండ్రి ఎంత సహజంగా పిల్లలకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇస్ చక్రకి ఆయు ఇతని బడితో హో నహీ సక్తే హై. చక్రం యొక్క ఆయుష్ లక్షల సంవత్సరాలు, అంత ఎక్కువ లేదు. మనుష్య సృష్టికి సమాచార సునాయా జాతా హై కి ఇతనే మనుష్య. తండ్రి వచ్చి మానవ సృష్టి యొక్క సమాచారాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎంతమంది మనుషులు ఉంటారు. ऐसे तोड़े ही बताया जाता है कछुए कितने हैं, మచిలియా కితనా है. అంటే భగవంతుడు వచ్చి మరి ఈ నాటకంలో ఎన్ని చేపలు ఉన్నాయి, ఎన్ని తాబేళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్ని దోమలు ఉన్నాయి ఇది చెప్పరు. తండ్రి వచ్చి మనుషుల మాట చెప్తూ ఉన్నారు. తుమ్సే భీ ప్రశ్న పూస్తే హై బాప్ సబ్ కుచ్ బతలాతే రహే. మనతో ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తారు. మరి భగవంతుడు ఎన్ని చెప్తూ ఉన్నారు కదా, మరి అవి ఎన్ని ఉంటాయనని వాటి గురించి కూడా చెప్పాలని. ఇక్కడ మనుషుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది మనుషులకి అర్థం చేసుకునేటటువంటి జ్ఞానం అన్నమాట. ఉస్ పర్ ధ్యాన్ దేనా హై. పిల్లలు దీనిలోనే అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. బాబానే సమझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు యోగ శక్తి ద్వారా పిల్లలు సృష్టిని పావనంగా చేస్తూ ఉన్నారు. క్యా యోగ బల్ సే కానా శుద్ధ నహీ హో సక్తే హై. మరి యోగ శక్తి ద్వారా సృష్టినే పావనం చేస్తూ ఉన్నాము, మరి యోగ శక్తి ద్వారా భోజనం శుద్ధం కాదా. अच्छा तुम तो ऐसे बने हो फिर कोई को आप समान बनाते हो. సరే మనమేమో అట్లా అయినాము, యోగశక్తి ద్వారా భోజనం శుద్ధంగా చేయగలి, కానీ అందరూ అట్లా లేదు కదా, అందరూ మన సమానం కాలేదు కదా. బచ్చే సమझते हो బాప్ ఆయే హై స్వర్గకి భాషా హీ ఫిర్సే దాయనకే. పిల్లలు తెలుసుకున్నారు తండ్రి వచ్చారు స్వర్గ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేదానికోసం. తో ఇన్కో రిఫ్యూజ్ నహీ కర్నా హై. పిల్లలు దీనిని తిరస్కరించరాదు. విశ్వకి భాష రిఫ్యూజ్కి తో కథ. తండ్రి ఇచ్చే ఆస్తి నాకు వద్దు అని చెప్పుకునేది ఎంత మూర్ఖత్వం. ఒకవేళ తండ్రి ఇచ్చే ఆస్తినే పోగొట్టుకున్నారో, నాకు వద్దు అనుకున్నారో, అయిపోయా వాళ్ళది, అంతటితోనే వాళ్ళ భాగ్యరేఖ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఫిర్ కిచడేకే డిబ్బీ మే జాకర్ పడెంగే. అంటే బాబా ఇచ్చేది నాకు వద్దు అనుకుంటే అయిపోయా, చెత్త బుట్టలో పోయి పడిపోతాము. సారీ దునియా హే కిచడా. ప్రపంచమే ఒక చెత్త బుట్ట అయిపోయింది. తో ఇన్కో రిఫ్యూజ్ కహెంగే. ఇప్పుడన్నా తెలుసుకోండి, చెత్త బుట్టలో పడేది బాగుందా, బాబా ఇచ్చే ఆస్తిని పొందుకునేది బాగుందా. దునియా కా హాల్ దేఖో క్యా హై. ప్రపంచ పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నదో చూడండి. వాళ్ళు చూసి మనల్ని సంతోషిస్తూ ఉన్నారు, మీరైనా చేసుకుంటున్నారు భాగ్యమని. కానీ మనం మన భాగ్యాన్ని పోగొట్టుకొని వాళ్ళతో పడిపోయేది అంటే ఇది ఇంకా అయిపోతామన్నమాట. అప్నా ఘమండ్ రహతా హై ఫిర్ జరా భీ సున్తే నహీ హై. కొంతమందికి వాళ్ళ అహంకారము, వాళ్ళ నశ ఉంటుంది, కొంచెం కూడా బాబా చెప్పేది వినరు. కేతే హే ఏ సబ్ ఆప్కి కల్పన. చెప్తారు ఇదంతా మీ యొక్క కల్పన అంటారు. కల్పనా సే హీ ఏ శరీర్ ఆది బనా హువా హై. అర్థ కుచ్ నహీ సమझते. కల్పనతో అవుతుందా, కల్పన ద్వారానే శరీరం ఇది తయారవుతుంది. బాబా అంటారు అర్థం ఏమిటి తెలుసుకోవట్లేదు మనుషులు. బస్ కా ఈశ్వర్కి కల్పన హై. ఈశ్వర్ జో చాహియే సో బంతే హై.
ఉన్కా ఏ ఖేల్ హై. చెప్తారు ఈశ్వరుని కల్పన అంటారు. కొంతమంది చెప్తారు ఈశ్వరుడు ఏమనుకుంటే అది చేస్తారు అంటారు. కొంతమంది అంటారు అది ఇదంతా ఈశ్వరుడు ఆడే ఆట అంటారు. ఐసే బాతే కర్తే బాత్. ఈశ్వరుడు గురించి ఎన్ని రకాల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అభి తుమ్ బచ్చే జాన్తే హో బాబా ఆయా హువా హై. పిల్లలకి తెలుసు తండ్రి వచ్చారు. బుడియా భీ కేతీ హై బాబా హర్ 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वसा. ముసలి వాళ్ళు, వృద్ధులు, ఏమీ చదువుకోలేని అవ్వలు కూడా వచ్చి అడుగుతారు బాబా మేము మీ దగ్గర ఆస్తి తీసుకుంటాము. తుమ్ జాన్తే హో కి సభీ యాక్టర్స్ కా అప్నా పార్ట్ హై. పిల్లలకి తెలుసు అందరికీ పాత్రధారులకి వాళ్ళ పాత్ర ఉన్నది. ఏక్ కా పార్ట్ నా మిలే దూసరే సే. ఒకరి పాత్ర ఉన్నట్లు ఇంకొకరి పాత్ర ఉండదు. तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे. తిరిగి 5000 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇదే నామరూపాలతో వచ్చి మనం బాబా దగ్గర ఆస్తి తీసుకునే పురుషార్థం చేస్తాము. తో కితని అతాహ్ కమాయి హై. ఇది ఎంత గొప్ప సంపాదన, హద్దే లేదు దీనికి, బేహద్దు సంపాదన. బాబా कहते हैं थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे. ఏ కొంచెం విన్నా కూడా స్వర్గానికి వస్తారు. హరేక్ మనుష్య పురుషార్థతో ఊంచు బన్నేకి హై. ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా వాళ్ళ పురుషార్థాన్ని ఉన్నతంగా చేసుకోవాలి. తో పురుషార్థ హై ఫస్ట్. కాబట్టి మొట్టమొదట పురుషార్థము, తర్వాతనే ప్రాప్తి. అచ్చా मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते. धारणा. जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ఐసే ఫాలో కర్నా హై. ఎట్లా తండ్రి పిల్లల సేవ చేస్తూ ఉన్నారు ఎటువంటి అహంకారం లేకుండా, అదేవిధంగా మనము తండ్రిని అనుసరించాలి. బాప్ की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है. రిఫ్యూజ్ नहीं करनी. బాబా శ్రీమతం పైన నడుచుకుంటూ తండ్రి ఇచ్చే ఆస్తిని, రాధ్య భాగ్యాన్ని పొందుకోవాలి. తండ్రి ఇచ్చే ఆస్తిని ఎప్పుడూ కూడా నాకు వద్దు అనని తిరస్కరించుకోరాదు. बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंचा है बिलवेड है, उस पर जीते जी न्योच्चवार जाना है. తండ్రులకే తండ్రి, పతిలకే పతి, అందరికంటే ఉన్నతోన్నతమైన ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి తండ్రిపై అర్పణ అయిపోవాలి. జ్ఞాన చితా పర్ బైఠనా హై. జ్ఞాన చితి పైన కూర్చోవాలి. కభీ భూలే చుకే భీ బాప్ కో భూల్ ఉల్టా కామ్ నహీ కర్నా. ఎప్పుడు పొరపాటున కూడా తండ్రికి విరుద్ధమైనటువంటి పని చేయరాదు. వరదాన్. మాస్టర్ జ్ఞాన సాగర్ బన్. ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव. మాస్టర్ జ్ఞాన సాగర్లో అయ్యి జ్ఞానము యొక్క లోతుని అర్థం చేసుకొని అనుభవం చేసే, అనుభవం అనేటటువంటి రత్నాలతో ఎప్పుడూ కూడా సంపన్నంగా ఉండండి. జ్ఞాన సాగరుని జ్ఞాన లోతులోకి పోయి అనుభవం అనేటటువంటి రత్నాలతో ఎప్పుడూ కూడా సంపన్నంగా ఉండండి. जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं. ఏ పిల్లలు జ్ఞానము లోతులోకి పోతారో వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుభవాల రత్నాలతో సంపన్నంగా ఉంటారు. एक है ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना,
दूसरा है अनुभवी మూర్తి బన్న. జ్ఞానము చెప్పేది, జ్ఞానము వింటాము చెప్తాము, అది వేరే. అయితే అనుభవం అనేటటువంటి రత్నాలతో సంపన్నం అవ్వాలి, అనుభవీ మూర్తి అవ్వాలి. అనుభవి సదా అవినాశి నిర్విఘ్న. ఎవరైతే అనుభవి అవుతారో వాళ్ళు సదా నిర్విఘ్నంగా ఉంటారు మరియు అవినాశిగా ఉంటారు. ఉనే కోయి బి హిలా నహీ సక్తే, వాళ్ళని ఎవ్వరూ కదల్చలేరు. అనుభవికే ఆగే మాయాకి కోయి బి కోషిష్ సఫల్ నహీ హోతీ హై. ఎవరైతే అనుభవి అవుతారో వాళ్ళ ముందు మాయ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా సఫలం కాదు. అనుభవి కభీ దోకా నహీ కాతే హై. అనుభవి ఎప్పుడూ కూడా మోసపోడు. అనుభవం కో బడాతే హురియే అరు గుణకే అనుభవి మూర్తి బనం. అనుభవాలని పెంచుకుంటూ పోండి, ప్రతి గుణము అనుభవి అవ్వండి. మనన శక్తి ద్వారా శుద్ధ సంకల్పం కా స్టాక్ జమా కరో. మనన శక్తి ద్వారా శుద్ధ సంకల్పాల శక్తిని జమ చేసుకోండి. స్లోగన్ फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे. ఫరిస్తాలు అంటే ఎవరైనారు దేహం యొక్క సూక్ష్మ అభిమానం నుంచి కూడా ఎవరు అతీతంగా ఉంటారు. సూక్ష్మంగా అభిమానం ఉంటుంది దేహం పైన, దాని నుంచి కూడా ఎవరు డిటాచ్ ఉంటారో వాళ్ళే ఫరిస్తా అవుతారు. మధురమైన పిల్లలు ప్రతి మాటలోనూ యోగ శక్తితో పని చేయాలి. బాబా దగ్గర ఏది అడగవలసిన అవసరమే లేదు. మనము ఈశ్వరీయ సంతానం కాబట్టి ఎటువంటి ఆసురీ పనులు మనము చెయ్యరాదు. ప్రశ్న: పిల్లల యొక్క యోగ శక్తి ద్వారా ఏమేమి ప్రాప్తి అవుతాయి? ఈ యోగ శక్తి అనేది మన కర్మేంద్రియాలను మన అధీనంలో ఉండేట్లు చేస్తుంది. యోగ శక్తి ద్వారా పవిత్రమవుతాము. యోగ శక్తి ద్వారా సృష్టిని పావనం చేస్తాము. యోగ శక్తి ద్వారా భోజనాన్ని కూడా శుద్ధంగా చేస్తాము. బాబా అంటారు కాబట్టి యోగయుక్తంగా నడుచుకోండి, నమ్రతతో వ్యవహరించండి. अच्छा, ओम शांति.